सिख चैनल देख रहे समूह संगतां अगे दास मनदीप सिंह वालों बुलाई फतेह प्रवान होई जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु बाबे दे बाखन जिस गै बहुती तिस गै चिंता, जिस गै थोड़ी सो फिरे परमंता, दोहू अवस्था तेजो नरमुक्ता सोई सुहेला भालिए। भाव कि जिस मनुख कोल बहुत ज़्यादा माया आ जाए उस भरमां दे विच पै जांदा, ਉਹ कह लो भटकना दे विच पै जांदा कि किते ये मेरे तो खुस ना जाए, कोई खो के ना लै जाए, कोई इसकी मिसयूज़ ना कर लवे। तो पर जिस कोले थोड़ी हुंदी है वो इस ढंग नाल शॉर्टकट भालदा कि उहदे कोल बहुते पदार्थ किस ढंग नाल आ सकन, ज़्यादातर माया थोड़े समय विच किवें मैं एकत्र कर सकां, या कह लो वो सारा समा अपनी जिंदगी का इस गल 'च व्यर्थ कर दिंदा जिसनूं आपां चूहा दौड़ कहने आ। अज साडे नाल सरदार सतनाम सिंह जी आए हुए ने जो कि अज का अहम टॉपिक है साडा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ डिस्कस करने ਲਈ, जिस दे विच आर्थिक योजनाबंदी यानी कि फाइनैंशियल प्लैनिंग। फाइनैंशियल प्लैनिंग एक वेखणिया तो छोटा जिहा शब्द बनता है, पर जेकर दूसरे पक्ष तो वेखीए तो समूची जिंदगी इस दौले घूमती है। अज की मनुख की तेज़ रफ्तार जिंदगी का एक धुरा फाइनैंशियल लोड़ां पूरीआं करन वास्ते जो अपना समा ला रहा, किरतकार कर रहा, उस बाबत जानकारी देने लिए साडे दरम्यान ने भाई सतनाम सिंह जी। सतनाम सिंह जी तुहाडा जी आयां नूं वैलकम है जी प्रोग्राम दे विच। मैं सिख चैनल का तह दिल तो धन्नवादी हाँ कि जिन्हों ने सानू एक ये मौका, एक ये प्लेटफार्म दिता कि असी अपना मैसेज तुहाडे तक पहुँचा सकीए। असी इन्हां दे तह दिल तो शुक्रगुजार हाँ। जो साडा अज दा मेन मुद्दा है, मेन प्रोग्राम है, वो है फाइनैंशियल प्लैनिंग। वो बच्चे तो लैके बजुर्गों तक हर जीव नूं इस बारे ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि इस तो बिना साडी जिंदगी अधूरी महसूस होती है। हर इंसान चाहता है कि मैं अपने जीवन विच एक चंगा जीवन व्यतीत कर सकां, अपने बच्चों नूं चंगे तरीके नाल एजुकेट कर सकां, उन्हां दियां हर ख्वाहिशां पूरीआं कर सकां। ये सारा कुछ तां ही हो सकेगा जे साडे विच इस गल दी अवेयरनैस होवेगी। जे साडे विच इस गल दी अवेयरनैस होवेगी तो असी बच्चिआं नूं भी प्रॉपर ढंग नाल उन्हां दे फ्यूचर बारे उन्हां नूं गाइड कर सकांगे। इस उत्ते अज असी गलबात करांगे जी। सतनाम सिंह वीर जी, जिस टाइम नाल मैं स्टार्टिंग प्रोग्राम दे विच कहा कि आर्थिक तंगियां तुफशियां तो भजे हुए, सच्ची गल तो यह है कि आर्थिक कारणों करके ही मनुख प्रवास करता, अपना बसदा रस्ता घर छड्ड के दूजे देश जाता, प्रदेश जाता, ताकि वो पिछे रह गए परिवार में कोई ना कोई चंगी विद्या का, चंगे कामकार का, चंगे आर्थिक साधनों नाल संपन्न कर सके, ताकि वो अपने आने वाला समा उहदी कुरबानी दे सदका वधिया जीव सकें। आपां इस मुल्क इन्हां मुल्कां दे विच आए हैं तकरीबन पहला जो प्रवास करते सी पंजाबी एक गल प्रसिद्ध सी कि वो जाते सन, कह लो अज तो 100 साल पहला या 80 साल पहला कुछ कमा के वापस अपने देश आए। पर अज असीं माइग्रेट होकर वक् वक्रे मुल्कों के पूरे परिवारों समेत उत्थे बस गए हैं। ना सिर्फ आ भी बसे हैं बल्कि अपने पुत भतीजे भाणजे भाणजियां सारे असीं उत्थे लिया के सैटल करन दे चक्करां च कि आ गए ने या आ रहे हैं। अज जिहड़े सानूं उन्हां मुल्कां दे अनुसार जिहड़ियां आर्थिक योजनाबंदियां ने, जे मैं कह ला कि सिख समाज जां साडा पंजाबी समाज हले उन्हां तो बहुत अवेयर नहीं है। उत्थे वो टैक्स ब्रैकटां की ने, उत्थे सीधे सीधे तरीके नाल नौकरी पेशा करन वाले असीं बहुते हैं, जिस तरह का भी काम मिलिया उस तरह ही कर लिया। पर चंगी जिंदगी जीउण लई, आर्थिक तौर पर संपन्न होने लई एक सुपना हुंदा हर मनुख का कि मैं आर्थिक तौर पर वैल एस्टैबलिश हो सकां, मेरे को इन्नी क माया होवे किसी पीरियड पर जाके कि मैनूं काम करन दी लोड़ ना पवे ते माया मेरे लिए काम करे, आर्थिक साधन मेरे को सारे होण, मैं अपने बच्चे पढ़ा सकां, अपने बजुर्गों की संभाल कर सकां ते अपना घर परिवार चला सकां ते अपना समा इन्हां ते ला सकां। ये फाइनैंशियल प्लैनिंग किन्नी क जरूरी है ते किन्ने क मनुख ने जिहड़े इस नूं कर पाउंदे ने? तुहाडा क्वेश्चन मनदीप जी बहुत ही अच्छा है कि जिहड़ी फाइनैंशियल प्लैनिंग है ये बहुत ही साडी जिंदगी विच एक अहम रोल अदा करती है। जिवें देखो साडे 'च सब तो वड्डी कमी ये है कि असी चौगिरदे तो बाहर नहीं निकलना चाहते जी।
ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਆਲ ਥ੍ਰੀ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪੀਪਲਸ, ਬਟ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਲਾਇਰ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਚੌਗਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਸਿਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੂਹਾ ਦੌੜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਟ ਰੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੱਜ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 3 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਉਹ ਲੰਮੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਲੰਮੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 4-4 ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਅੱਜ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਨ, ਅੱਜ ਅੱਛੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, EMPLOYE ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 40% ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਸੈਲਫ EMPLOYED 60% 'ਚ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ 20% ਨੇ, ਪਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੈਕਸ 0% ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਜੀ, where we are and where we want to go। ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਪਣਾ ਲੇਮੈਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਜਾਂ ਪੇ ਚੈੱਕ ਟੂ ਪੇ ਚੈੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇ ਚੈੱਕ ਟੂ ਪੇ ਚੈੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੋਥ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਏਜ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 25 ਸਾਲ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20 ਸਾਲ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ what you want to do, that's your personal decision। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ
ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 18-20 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਈਅਰ ਤੱਕ ਦੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਲਾਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਜਾਓ ਵੇਟ ਘਟੇਗਾ, ਵਾਕ ਕਰੋ ਵੇਟ ਘਟੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਹਿਲ ਨੇ, ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਗਰੋ ਰਿਚ, took him 25 years to write that book। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ 500 ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਗਰੋ ਰਿਚ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਅਰ ਵੀ ਗੋਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗੋ ਵਿਦ ਅਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਾਲਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਡੂ ਦੇਅਰ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਲ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦੇਅਰ ਚਿਲਡਰਨ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੁੱਗ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ ਟੂਡੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਾਂ 70-80% ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 10-20% ਐਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ 80% ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆੜਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਤੇ ਅਨਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਉਸ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ 10 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਕੋਲ 100 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ। ਉਹ 100 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਵਾਲਾ 10 ਮਰਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆੜਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਟ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਖੁਆਬ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੱਟ ਦੂਜੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਢੇਰੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾ ਲਈਏ? ਤੇ ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਤੇ ਖਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਪੋਤਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਰਮਜ ਪੁੱਛੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਆਂਦਾ, ਕਾਕਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਮਜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਢੇਰੀ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾ ਲਈ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇ ਚੈੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੇ ਚੈੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਐਟ ਹੋਮ, ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਗਾਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜਾਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਲੈਫਟ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਨਵੀਨ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਬਾਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵਸੰਪਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਪਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਰਡਲਸ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੱਟ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੁਤਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਨੀ ਮਨੀ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਕਮਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੰਪਲਾਈ ਉਨੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਕਸ ਕਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੁਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਸੋਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਕੱਪੜਾ ਅਸੀਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੁਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਲਾਇਰ ਬਣੇ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 5% ਜਾਂ 10% ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਵੈਲ ਪੇ ਆਫ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ 80% ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਪਲੋਈ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਆਪਣਾ ਪੇ ਚੈੱਕ ਟੂ ਪੇ ਚੈੱਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ, ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 80% ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਇੰਪਲੋਈ ਦੇ ਸਪੈਂਡ देयर ਹੋਲ ਲਾਈਫ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟਿਡ ਜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਲਿਮਟਿਡ ਜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 40% ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ 60 ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13% ਆਪਾਂ ਫਿਰ GST ਤੇ HST ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਮੋਸਟ 47 ਸੈਂਟ ਪਿਆ। 47%। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਦੀ। ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਲਾਇਰ, ਡਾਕਟਰ, ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਹਨ ਉਹ 5 ਹਨ। ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੈਕਟ 15%, ਫਿਰ 22%, ਫਿਰ 26%, ਫਿਰ 29%, ਤੇ ਫਿਰ 29 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਓਪਨ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਹਨ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ 60% ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? 4 ਲੱਖ। ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ 13% ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, GST HST ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਡੀ ਬਚੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਰੇਸ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਨੀ ਕੀ ਦੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੋਤਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਤੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੁੰਡਾ ਲਾਇਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਪਲੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇੰਪਲੋਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਈ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕਮ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਥ ਆਰ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਪਲੋਈ, ਵਨ ਮੇਕ ਮੋਰ ਮਨੀ ਦੈਨ ਦਾ ਅਦਰ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਲ ਗੇਟ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਬਿਲ ਗੇਟ। ਬਿਲ ਗੇਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਇੰਪਲੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1000 ਇੰਪਲੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਚਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਈਟਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਟਾਈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਟਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਦੇ ਰੀਅਲੀ ਇੰਜੋਏ, ਦੇ ਨੋ ਵਟ ਮੀਨਸ ਫॉर ਵਕੇਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਨਕਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 6 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ 2 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਦੀ ਬਚਤ ਜੇ ਆਪਾਂ 60% ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੇਵਲ 4 ਲੱਖ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਹ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ 8 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ।
there is only two way to earn money. ਇੱਕ ਵੇ ਉਹ ਵੇ ਕਿ I have go to work to earn money, and second money have go to work for me. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਗੇਟ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਹਿਮ, ਉਹਦੀ ਮਨੀ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਹਿਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਉਹ 0% ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਚੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਿਲੀਅਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ 6 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ 6 ਲੱਖ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਦੈਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਲਾਇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਾ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ EMPLOYEES ਔਰ ਸੈਲਫ EMPLOYED ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਲਾਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਵਪੂਰਤ ਔਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਚ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮੰਨ ਲਓ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਹਾਰਡ ਅਰਨ ਮਨੀ, ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਯੂਰ ਹਾਰਡ ਮਨੀ ਟੂ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪੀਪਲ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਵੈਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਵੇਅਰ ਯੂ ਨੋ ਮਾਈ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਡ ਹੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਕਲੂ। ਐਂਡ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਡੇਜ਼ ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਅ ਕਨੈਕਟਿਡ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਵਰ ਪੁੱਟ ਆਲ ਦਾ ਐਗਸ ਇਨ ਵਨ ਬਾਸਕਟ, ਸਾਰੇ ਅੰਡੇ ਇੱਕੋ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਬਚਤ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚੋ। ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਰ ਸੰਸਾਰ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਸਕਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਕਿਦਾ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 9/11 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ USA ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਘਟਿਆ, 3 ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੀ 45% ਪੀਪਲ ਲਾਸਟ ਦੇਅਰ ਮਨੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਸਕਟ ਹੀ ਇੱਕ ਆ। ਦੈਟਸ ਟਰੂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ yourself, you know end of the day where is your money। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ, EMPLOYE ਜਾਂ ਸੈਲਫ EMPLOYE ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ EMPLOYE ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਧਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੇੜੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲਈਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੈਨ ਯੂ ਚੇਂਜ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਫॉर ਯੂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰ ਭੌ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਓ, ਐਜੂਕੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਵਰਨਾਈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਗਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੇਨ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਓਪਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੋਲੀ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਟੀਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰੋ। ਵੈਨ ਯੂ ਗਰੋ ਦੈਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗਰੋ ਫॉर ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।